Okay, good morning, everybody. Can somebody confirm that I am audible Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. and my screen is Yes, sir. visible? Yes, yes. Yes. Okay. Okay, thank you. Thanks a lot. So, almost 18 students have joined, and we'll try to start now. Mm, Okay. So, any newcomer? Any newcomer today? If any newcomer is there, please come forward and introduce yourself. Okay, I hope there is no newcomer. So let us start then. Um, yesterday, yesterday we discussed about the introductory part of the chapter, wherein we initially discussed what a heat engine is. Then we discussed what are the different types of heat engine, that is internal combustion engine and external combustion engine. What is the difference between internal combustion engine and external combustion engine? Then we went on to discuss the different parts one by one, wherein we first initially saw the list. So okay, so I hope there are some newcomers today also. Any newcomer? Anybody is there who is attending the lecture for first time? Shubham Katkar, Yes, sir. uh, this is your first lecture. Yes. Please introduce yourself. Mm, I am Shubham Patkar from Lavuru. Huh? Please. What is your score in last year diploma? My aggregate score is 86.56. From which college you passed out? ACS Polytechnic Solapur. Okay, from where you are? I am from Lavuru, Purdodi. What is your father? My father is a farmer. Mhm. Okay. Okay. Thank you, Shubham. Uh, I hope still there are some newcomers. Any other newcomer? Other newcomers? Please come forward and introduce yourself to the class. Yes. Suraj. Suraj Dabade. हाँ sir. Please introduce yourself to the class. Sir, my name is Suraj Dabde. I'm live from Gopalpur. Uh-huh. Uh, Where you did your diploma? Sweri College, sir. What was your score in the last year? 60%, sir. 65. Okay. And what is your father? Kushaba. No, what is your father? What is his occupation? काय करतात वडील? Farmer, sir. बर ठीक आहे. ओके. सूर्यकांत. सूर्यकांत.
Can you introduce Nilgar? Can you introduce Suryakant? What happened? Any other newcomer who is attending today first time? Okay, so there is nobody. I hope so. Okay, coming back, all these particular components we are supposed to discuss. So we have a list of it. So we read the list. What are the different components? We will be basically discussing this particular components regarding what they are, what is their function, and so on. So we started with the block. We said that it is a basic structure on which the whole engine is built. Then we went on to discuss the engine cylinder. Cylinder is a engine cylinder is basically the cylindrical hole in the engine block in which piston is supposed to move up and down, thereby making it possible to go for different processes like suction, compression, expansion, and exhaust. So you can see the cylinders for different type of engines. So we said it is a V8 engine and this is a rotary engine. So such engines are preferably used where we want it to be very compact, like in aircraft engines we use such engines. And this is a normal engines used in different other applications like power generation or automotive applications. This is a Wankel engine produced by Mazda. It is a rotary engine, but not much successful commercially. Even though it was produced commercially, not successful in making it popular. So this cut section we saw, and we discussed the different parts where we said this is a cylinder, piston, wall operating mechanism, manifold, cooling water jackets. This is another manifold. Then we have a cam, follower. This is your push rod. This is your rocker arm, and this rocker arm is having a fulcrum over here. So this particular system we yesterday discussed, and we further went on to discuss the cylinder head. This is the upper part of the cylinder block. So what is the function of cylinder head? It accommodates the manifolds and your wall operating mechanism, and if necessary the camshaft if it is an overhead camshaft. We have discussed all these things yesterday. Now this is your rocker, this is your wall spring, the wall is inside it, this are your manifolds. So all these things yesterday we have seen it. This is an inlet manifold wherein it is meant for introducing the air into the cylinder. So this was the exhaust manifold. You can clearly see the exhaust coming from this 1, 2, 3, 4 cylinders is there. Here one extra thing is there. Somebody might be thinking what it is. It is oxygen sensor. So we'll discuss in the later part what this oxygen sensor is meant for. This is the wet liner. So we discussed what this is yesterday. So this is basically a cylindrical part which is going to be inserted into the engine cylinder, where the properties of this are as per the requirement of the
atmosphere inside the combustion chamber, wherein it requires thermal and mechanical resistance, okay, to the vibrations and stresses. Okay, so those materials which are suitable for these particular applications we use for making this liners. And then we went on to discuss this Gajan pin. So the Gajan pin is inserted inside the small end of the connecting rod. We have discussed what is the function of the Gajan pin and how it is used. Okay, so many newcomers are there, I think. So let us see who are the newcomers. Can newcomers introduce one by one? Divya Laute, have you introduced? Divya, Yes, sir. have you introduced? No, No, please introduce yourself to the class. Please tell your name, your where from you did your diploma, what was your score, from which is your native, and what is your father, occupation of father. Come on. my name is Lauti Divya Nagesh. I am from Pandharpur. Mm-hmm. My last year percentage is 90%. Okay. Where you did your diploma? It's very College of Engineering. Okay. My father name is Nagesh Laute. Mm-hmm. What is his My father is occupation? mechanic, mech, mechanic engineering. Okay. So thank you, Divya. Uh, Anybody else? Jyoti Patil, I think you are introduced. Jyoti Patil. Jyoti. Rohit Dhotre. Yes, Can you introduce yourself? yes, sir. Please introduce. Already introduction, sir. Already introduced. Okay, no problem. Thanks. Anybody else who is today first time attending? I don't know what is the problem. When I'm asking to introduce somebody, some people are leaving the lecture itself. It should not happen. Why there is so much resistance for introduction, I don't know. Okay, doesn't matter. Uh, Say as a class, we should first introduce ourselves. That is where this introduction part is coming. No other intention behind that. Okay, so this was the piston. We said we have different parts. We have the piston crown, the piston head, then the ring groove region, then the piston boss region, the skirt region. Then the different types of piston we discussed. Then we went on to discuss piston rings. We said there are two types of rings. We have the compression ring and oil control ring. So here out of three, two are compression rings and one is oil control ring that we have yesterday discussed. So here it is clearly seen. This is a piston skirt, this is a piston boss, this is the crown or the head of the piston, this is a ring groove region. So all these things we have discussed. What is the function of the piston rings? We have discussed one by one. Then we discussed what is connecting rod. So connecting rod has two ends. One is a small end and a big end. So we also discussed why small end is small and why big end is big. Then we went on to discuss how it is connected. So it is shown over here. The Gajan pin is passing through your small end of the connecting rod, which is inside the piston. And here it is one boss, and here is the other boss. And outside this, we have the clips to hold it on its place. Then we have the materials, the different types of connecting rods we yesterday discussed, and the whole assembly of the piston connecting rod and the crankshaft we have discussed yesterday one by one, all the parts.
Then we discussed about the bearings which are supposed to be used on the crankshaft. Preferably, we said they are bush bearings. Then this is how it is able to convert the translatory motion into rotary motion we discussed. So the translatory motion of the piston is converted into rotary motion of the crankshaft, and it is made possible by the offset given to the crank pin we discussed yesterday. So the size of the crankshaft of a marine engine was shown here in this particular slide, where a person sitting over here, standing over here, leaning on the crankshaft. You can imagine the size of the crankshaft for a marine engine. Here, these holes are meant for oil, lubricating oil circulation, for the lubrication of the support bearings and the crank pins. So yesterday we discussed what is a crank pin and what is a support bearings. So, or support bearings or journal bearings. So here this was your crank pin where the big end of the connecting rod is connected, and this is your support bearing where it is connected to the base. Then we discussed about the material used. Here it was clearly shown. So this was your crank pin. This is your journal bearing. So at the journal bearing, it is supported. So for this crank pin, we have one support over here, another support here. For this crank pin, you have one support over here, another support over here. For this crank pin, we have one support over here, another support over here. For this crank pin, we have this support and this support. So every crank pin requires support on both the sides. So that we discussed yesterday. We discussed different types of crankshafts, and then we went on to discuss valve operating mechanism. So I think this also part we have covered. So here we said we have a valve spring to hold it in position. This is the cylinder head, okay, and this is the cylinder seat, and how it is operated with the help of this particular rocker arm. So this particular rocker arm is being pushed by the push rod, and the push rod, at the other end of the push rod we have a follower, and the follower is being driven by the cam lobe on the camshaft, and the cam shaft gets power from crankshaft. क्रॅन्कशाफ्ट कडून पॉवर कॅमशाफ्टला येते. कॅमशाफ्ट फिरला की कॅमलोब वरती येतो. कॅमलोब वरती आला की तो फॉलोअरला ढकलतो. फॉलोअर वरती ढकलला की पुशरॉड वरती जातोय. पुशरॉड वरती गेला की तो रॉकरच्या या एंडला वरती ढकलतोय. इथं फालक्रम आहे. सो द अदर एंड गोज डाऊन. हे एंड खाली जाणार. हा एंड वॉलच्या टिपला खाली ढकलतोय. सो द वॉल गोज डाऊन अँड द wall port opens, thereby admitting or allowing the air or exhaust gases to pass across the wall. These are the different types of wall, and we said there are two types of walls. One is a inlet wall and another is exhaust wall. We said inlet wall is bigger than the exhaust wall. Then we said how this is operating. It is very clearly shown over here. Here we have a cam lobe. Here we have a follower. This is your push rod. This is your rocker. And the rocker, when pushed from one side, the other end moves and it operates the wall. So that is how it is operating. Here the wall seats are seen. So these are the wall seats. When the wall sits on its seat, it is closed. And when it moves away from the seat, it is open. So that is how it is supposed to operate. Then this is a double overhead camshaft type of arrangement, where two walls are being used, or camshafts are being used, and in total 4 walls are used per cylinder. So out of which 2 inlet or 2 exhaust will be operated by one, and the other will be operated by other. So suppose this is the inlet, 2 walls, then these will be the exhaust 2 walls. So like that it operates. This is a double overhead camshaft type of arrangement, wherein this is your piston, this is your connecting rod, this is your crankshaft, and from the crankshaft the power is taken with the help of a chain, and this particular 2 camshafts are being operated. So remember, power from the crankshaft comes to the camshaft, and camshaft operates the walls. So this is very important to understand. Then this is a camshaft. So this is how it is arranged. So you can see over here the wall is there, wall spring is there, the rocker is there, the push rod is there,
the follower is there, cam lobes are there on the camshaft. So these are the different camshafts. So obviously number of cam lobes will be equal to number of walls. This is a single overhead camshaft type of arrangement what we have yesterday discussed. And here this is your crankshaft, and the power from the crankshaft is being transmitted to the camshaft with the help of a toothed belt. So this is a toothed belt, timing belt it is called as. Okay, toothed belt. So wherein why we use a toothed belt? Because we want to avoid the interrelative motion, because there is a probability of the slip is there if you use a belt and a pulley arrangement. So we don't want any slip happening, because we want to open the walls at exact timing. So that is where we are calling this belt also as timing belt. Okay, so this belt has some tooths, and these tooths are moving on this particular gear on which we have teeth. So here power from this is being transmitted to this, and these are idlers in between. Okay, so here the crankshaft, this is your camshaft, power from crankshaft is passed on to crankshaft. Okay, and thereby it is operating, and this is a single overhead camshaft arrangement. In case of single overhead camshaft arrangement, we said that there will not be any requirement of push rod. पुश रॉडची गरज नाहीये, कारण एकच कॅमशाफ्ट आहे आणि त्या कॅमशाफ्टचं कॅमलोब आहे ते डायरेक्ट टॅपेटला ऑपरेट करतायत. टॅपेट म्हणजे इथं फॉलोअरला आपण टॅपेट म्हणतोय. And this particular tappets are operating directly your wall, which are inlet or exhaust wall, which may be inlet or exhaust wall. Okay, so you can see these two walls operating, these two cam lobes operating these two walls, this two for these two walls, these two cam lobes for these two walls, and these two cam lobes for these two walls. So on a camshaft there are 8 cam lobes corresponding to 4-cylinder engine. Okay, 1 cam lobe for every wall. So this was for a 4-cylinder engine. Same thing. Now moving ahead. So I think this was the point that we yesterday stopped. Now crankcase. The crankcase is the lower part of the engine, where, let me check out if I have the figure of it. Okay, something like this is a camshaft, the crankcase. So the lower part of the engine is what you call as the crankshaft. So I think I have not included a figure. So the bottom side, या खाली जे काही जोडतं त्याला crankcase म्हणतात. So we are discussing the crankcase. So where were we? Okay, so a crankcase, it supports and covers the cylinder and the crankshaft. Okay, so I think we have the crankcase, where we have discussed the crankshaft also. So here ही दिसतंय, ही crankcase आहे, मोठ्या इंजिनचा आहे crankcase, त्याच्यामध्ये हे crankshaft बसवलंय आणि त्याला सपोर्ट दिलाय. Okay, so this particular region is going from the bottom. इंजिनच्या खालच्या साईडला हे कनेक्ट होतंय, बरोबर. आता ह्याच्यामध्ये ऑइल वगैरे खाली ऑइलची प्रोव्हिजन असते. ओके, सो दॅट इज देअर. The main body of the engine to which the cylinders are attached and which contains the crankshaft and crankshaft bearings is called as crankcase. ज्याच्यावरती crankshaft आणि crankcase bearings आपण कनेक्ट करतो त्याला crankcase असं म्हणतात. It serves as a lubricating system too. मग त्याच्यातच एक पंप बसवलेला असतो, ऑइल पंप बसवलेला असतो आणि एक ऑइल पॅन असतं. त्या ऑइल पॅन मध्ये आपण ऑइल ओतलेलं असतं, म्हणजे ऑइल होल मधून ज्या वेळेला आपण ऑइल ओततो त्यावेळेला ती त्या पॅन मध्ये जातं आणि तिथून ते त्या पंपामार्फत एक स्ट्रेनर वापरून म्हणजे फिल्टर वापरून ते फिल्टर करून पुढं lubricating सिस्टमला सप्लाय केलं जातं. ओके, सो दॅट इज अ फंक्शन ऑफ अ crankcase. So it serves as a lubricating system too, and sometimes it is called as oil sump. Oil sump असं पण त्याला कधी कधी म्हणतो, पण basically it is a crankcase. Okay, and sometimes the oil sump is different, just another lid put on the
from the bottom side of the crankcase. Okay, so oil sump which holds the oil and lubricating oil, and it supplies it from there from with the help of a oil pump. Next part is the flywheel. आता flywheel कशासाठी? Can anybody tell what is flywheel and why we are using? Because I think you are all diploma students. You know, you might have heard about the flywheel. Can anybody tell why we use a flywheel? All our diploma students, I am expecting an answer from you. To store the potential energy. Store the potential energy. Okay, good. Anybody else? Any other view? Yes, anybody else? Okay, if it is supposed to store the energy, from where it is getting the energy? स्टोर करायला त्याला एनर्जी कुठून मिळते? एनर्जी असते कुठं ते की जेणेकरून ते स्टोर करेल? कम ऑन. हा, somebody? बरोबर आहे तुमचं म्हणणं, इट स्टोर्स. पण एनर्जी आहे कोणाकडे जे ती फ्लायव्हील कडे येईल आणि ती स्टोर करतील? कोणाकडून घेऊन ही स्टोर करणार आहे? क्रँक क्रँककेस म्हणजे खालचा पार्ट झाला. क्रँकशाफ्ट. क्रँकशाफ्ट. हा, क्रँकशाफ्ट. तर क्रँकशाफ्टच्या एंडलाही बसवलेलं असतं. आपण बघितलंय क्रँकशाफ्टच्या एंडला फ्लायव्हील बसवलेले असते, बरोबर. वी हॅव, आय थिंक we have seen a figure. Okay, here. So this was your flywheel. Okay, so this flywheel we are discussing. It is connected at the one end of your crankshaft. Now, as you said, the function is to store the energy. Store the energy. Now, the question arises here. How the flywheel comes to know that presently the energy has to be stored? फ्लायव्हीलला कसं समजतं की आता एनर्जी स्टोर करायला पाहिजे? का असं आहे का क्रँकशाफ्ट कडे एनर्जी आली की ती डायरेक्ट सगळं स्टोर करत जातं? somebody? All are from diploma, you know the basics, all the things. That is why I am asking you, and I expect answers from you. फ्लायव्हीलला कसं समजणार की आता त्याला स्टोर करायला पाहिजे? फर्स्ट इयर मधून आलेले स्टुडंट असते तर कदाचित मी हे प्रश्न विचारला नसता, परंतु आय एम एक्सपेक्टिंग यू बिकॉज यू हॅव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंकिंग प्रोसेस ऑल द लास्ट 3 years. बरोबर आहे. मशीन डिझाईन मध्ये तुम्ही अगदी फ्लायव्हील शिकलेलं सुद्धा असेल. होतं का तुम्हाला मशीन डिझाईन मध्ये फ्लायव्हील? डिझाईन मध्ये किंवा टॉम मध्ये, थिअरी ऑफ मशीन मध्ये झालंय का फ्लायव्हील? Yes or no? Somebody? Yes. Yes. मग मला सांगा, आता ही एका शाफ्टला कनेक्ट केले, शाफ्ट मध्ये एनर्जी असेल तर ही स्टोर करणार आहे, परंतु ह्याला काय स्वतःचं मन नाहीये किंवा मेंदू नाहीये फ्लायव्हीलला. मग आता त्याला कसं समजणार की आपल्याला आता एनर्जी स्टोर करायला पाहिजे? कोण सांगतं आता फ्लायव्हीलला की बाबा आता तू एनर्जी स्टोर कर? आणि स्टोर कशासाठी करायची? सर, crankshaft, flywheel has molecules that stores a kinetic energy, and the crankshafts
counterweights can provide continuously uh, kinetic energy to the flywheel. बर. Okay, any other view? Any other view? Deepti? Tejashri? Jayant? Gorak? Swapnali? Anybody? प्रश्न सरळ आहे. एक पार्ट आहे, मेकॅनिकल पार्ट आहे, त्याचं नाव आहे फ्लायव्हील. तो कुठे कनेक्ट केला आहे? क्रँकशाफ्टला कनेक्ट केला आहे. प्रश्न असा आहे की फ्लायव्हीलला कसं समजणार की आता एनर्जी स्टोअर करायला पाहिजे, कारण नुसतं स्टोअर करायचं जात नाही ना, बरोबर आहे नाही? कधी कधी ती स्टोअर करतं आणि कधी कधी माघारी पण देतं. आता कधी स्टोअर करतं आणि कधी माघारी देतं? कॅन एनीबडी टेल? सर मी सांगू का? हा सांगा सांगा प्लीज. सर ते टॉर्क वाढल्यावर एनर्जी स्टोअर करून घेतं, नाहीतर एनर्जी पुढं पाठवतो. बर. टॉर्क वाढल्यानंतर हा हा बरोबर बोला. सर जेव्हा इंजिन चालू असतं हा हा तेव्हा काय हे फ्लायव्हील एनर्जी स्टोअर करून घेतं. नंतर हा. आपण जेव्हा क्लच सोडतो हा तेव्हा इंजिनला सेल्फ मुव्हिंग साठी ते हम्म. परत एनर्जी रिटर्न करतो, म्हणजे परत देतो. बर. How many disagree with Jain's statement? How many disagree? ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं कोणाला काय बोलायचं आहे का? ज्यांचं सांगितलेलं बरोबर नाहीये किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त कोणाचं मत आहे का? का सगळेजण जयंतच्या मताशी संमत आहे? गोरख, डू यू एग्री विथ जैन स्टेटमेंट? माळी? Yes. Do you agree? अरे रिस्पॉन्ड करा, होय नाही म्हणा. येस सर. येस. डू यू एग्री? ओके. मग मला सांगा आता. बरं ठीक आहे, मी पहिल्यांदा थोडस ते क्लिअर करतो की कधी स्टोअर करतं आणि कधी माघारी देतं ते. सर हा बोला बोला. सर हा बोला. एव्हरी ऍक्शन इज इक्वल अँड अपोजिट दॅट रिएक्शन. बरोबर बरोबर. न्यूटनचा थर्ड लॉ आहे की रिएक्शन इक्वल अँड अपोजिट दॅट रिएक्शन. ज्यावेळेस तो पिस्टन वरच्या बाजूने खालती येतो, ज्यावेळेस ती हीट एनर्जी टर्न्स इनटू रेसिप्रोकेटिंग रिएक्शन, त्यावेळेस तो खाली ज्या स्पीडने येतो त्या स्पीडने तो वरच्या बाजूला जातो, कारण की तो त्याच्या मटेरियलची प्रॉपर्टीज तशा असते. बर. हा बर. आणि प्लस तो लॉ केल्यामुळे तो सर वर जातात. बर. ओके. ओके, ही हॅज पुट अप हिज व्ह्यू. आता मी थोडंसं क्लिअर करतो. बेसिकली व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लायव्हील. आता ऍक्च्युली तुम्ही स्टडी केले म्हटल्यानंतर तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित होतं, परंतु तुम्हाला डिप्लोमा मधलं अंडरस्टँडिंग लेवल किंवा अभ्यास करायची जी लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग आहे आणि डिग्री मधलं लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग मधला फरक समजण्यासाठी मी एक्झाम्पल सांगतोय तुम्हाला. डिप्लोमा मध्ये तुम्ही शिकला आता की बाबा इट स्टोअर्स द एनर्जी, बरोबर. परंतु आता मी तुम्हाला ऍक्च्युअल सांगतो की इट स्टोअर्स द एनर्जी म्हणजे नक्की काय, कधी स्टोअर करायचं आणि कशासाठी स्टोअर करायचं ती पहिल्यांदा तुम्हाला सांगतो आणि नंतर आपण पुढच्या गोष्टी विचार करू. तुम्हाला माहिती आहे आपल्याला, लेट अस कन्सिडर दॅट इट इज अ 4 स्ट्रोक इंजिन. 4 स्ट्रोक इंजिन, 4 स्ट्रोक आहेत इंजिन मध्ये. त्याच्यापैकी किती पॉवर स्ट्रोक असतात? कॅन एनीबडी टेल? पॉवर स्ट्रोक किती असतात? 4 स्ट्रोक मधले एका सायकल मध्ये 4 स्ट्रोक आहेत. कुठले? सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपान्शन किंवा पॉवर आणि एक्झॉस्ट, बरोबर. 4 स्ट्रोक असतात. तर ह्याच्यापैकी
ह्या 4 पैकी किती स्ट्रोक मध्ये पॉवर तयार होतोय? एकच. त्याला आपण पॉवर स्ट्रोक किंवा एक्सपान्शन स्ट्रोक म्हणतो. त्यामध्ये राहिलेले 3 ह्याच्यामध्ये पॉवर तयार नसतो, म्हणजे पॉवर तयार होत नाही. म्हणजे ड्युरिंग पॉवर स्ट्रोक एनर्जी इज बीइंग रिसीव्ड बाय द क्रँकशाफ्ट फ्रॉम द पिस्टन. बरोबर. आता असं गृहीत धरतो की आपण एकच सिलेंडर आहे इंजिन मध्ये, म्हणजे अंडरस्टँडिंगला सोपं करण्यासाठी. तर त्या एका ड्युरिंग power stroke only we are receiving the energy, and remaining 3 strokes are there where there is no energy produced in the piston connecting rod system, but it has to move. बरोबर. पॉवर स्ट्रोक वेळेला ती खाली मूव्ह होते, बरोबर आहे की त्याकडे पॉवर आहे, नो प्रॉब्लेम. पण राहिलेल्या 3 स्ट्रोक मध्ये त्याला मूव्ह व्हायला पाहिजे, मग त्याला एनर्जी कुठून येणार? तर मग काय केलं जातं, जी एनर्जी पॉवर स्ट्रोक मध्ये क्रँकशाफ्टला दिली तीच एनर्जी परत माघारी घेतली जाते. म्हणजे एका स्ट्रोक मध्ये, कुठल्या पॉवर स्ट्रोक मध्ये एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द क्रँकशाफ्ट फ्रॉम द पिस्टन, अँड ऑल द रिमेनिंग 3 स्ट्रोक्स पिस्टन इज रिसीविंग द एनर्जी फ्रॉम द क्रँकशाफ्ट. आता एनर्जी क्रँकशाफ्टला दिली म्हणजे ती स्टोअर झाली का? नाही, कारण क्रँकशाफ्ट मध्ये ती फक्त रोटरी मोशन आहे. इट इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जी. मग त्याला कुठेतरी स्टोअर करायला पाहिजे. मग आपल्याला आता कधी स्टोअर करायची? तर पॉवर स्ट्रोक ज्या वेळेला होतो त्या वेळेला ती स्टोअर करायची. आणि कधी द्यायची? राहिलेल्या 3 स्ट्रोक मध्ये ती माघारी द्यायची. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस मच. येस सर. कोणाला काही डाऊट आहे का? कधी स्टोअर करायची आणि कधी माघारी द्यायची? Anybody having any doubt? I hope nobody having doubt. Okay, so considering nobody having doubt, now the question arises, how the flywheel will come to know that now the power stroke is there and now I have to store the energy. आता माझं पहिलं क्वेश्चन की आता तुम्ही सांगायचं मला की फ्लायव्हीलला कसं समजणार की आता पॉवर स्ट्रोक चालू आहे आणि आता एनर्जी क्रँकशाफ्ट कडे येणार आहे पिस्टन कडून आणि मला आता स्टोअर करायची आहे. हे फ्लायव्हीलला कसं समजणार? आय एक्सपेक्ट आन्सर फ्रॉम युअर साइड. ब्रेक दाबल्यावर एनर्जी ब्रेक दाबल्यावर. बर, पुढे एनी अदर व्ह्यू? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी सर. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी. ओके, एनी अदर व्ह्यू? सी, आपली मतं मांडायला तुम्ही घाबरू नका. चुकातूनच माणूस शिकत असतो, त्यामुळे चुकायला कुणीही घाबरायचं नाहीये. ऍटलिस्ट माझ्या लेक्चर पुरतं चुकीचं उत्तर द्यायला कुणीही घाबरायचं नाहीये. बिनधास्त चुकीची उत्तरं द्यायची, काही हरकत नाही. अनइंटरप्ट पॉवर झाल्यावर सर. पॉवर इंटरप्ट झाल्यानंतर. अनइंटरप्ट झाल्यानंतर आता फ्लायव्हीलला कसं काय समजणार पॉवर अनइंटरप्ट झालाय म्हणून? बर, पुढे अजून एनीबडी एल्स? Any other view? Come on. There are 33 students in the class presently. Only 1-2 are taking part. No girls are taking part. Why it is that the girls don't want to study? See, you are mechanical engineers, and irrespective of you are a girl or a boy, immaterial for me. You are mechanical engineers, so I will expect equal response from whatever I am getting from the boys. Girls, any view from your side? Almost 10 girls are there in the class presently. Nobody is answering. दीप्ति, दिव्या, तेजश्री, स्वप्नाली, माधुरी, पूजा. Out of this, one answer from your side.
सुप्रिया, कॅन एनीबडी? ओके, मी सांगतो आता. काय होतं की ज्या वेळेला पिस्टन मध्ये पॉवर तयार होते, म्हणजे कधी पॉवर स्ट्रोक मध्ये कशी पॉवर तयार झाली, पिस्टनच्या वरती जे काही प्रेशर ऍक्ट झालं त्याच्यामुळे तयार झाली आणि त्याच्यामुळं ते पिस्टनला खाली ढकललं गेलं, पिस्टन खाली ढकलला गेला. आता पिस्टन खाली ढकलला गेला म्हणजे त्याला एनर्जी मिळाली, कायनेटिक एनर्जी मिळाली आणि दॅट इज गोइंग टू बी ट्रान्सफर्ड टू crankshaft. So what happens to the crankshaft at that time? So there is a tendency to accelerate. There is a tendency to accelerate. कारण अचानक त्याला जास्त एनर्जी मिळाली. विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट? जेवढी एनर्जी ऑलरेडी त्याच्याकडे होती त्याच्यापेक्षा, क्रँकशाफ्ट मध्ये ऑलरेडी जेवढी एनर्जी होती त्याच्यापेक्षा जास्त आता त्याला अचानक मिळाली. पॉवर कधी? पॉवर स्ट्रोक मध्ये. मग काय झालं? देयर इज अ टेंडन्सी टू ऍक्सेलरेट. बरोबर का? अचानक आपण जर एका गोष्टीला धक्का दिला तर त्याचे स्पीड वाढायची टेंडन्सी असते किंवा ती मूव्ह होण्याची टेंडन्सी असते आणि ती मूव्हिंग होत असेल, ऑलरेडी मूव्ह होत असेल तर ऍक्सेलरेट होण्याची टेंडन्सी असते. मग ज्या वेळेला ती ऍक्सेलरेट व्हायचा प्रयत्न करेल तर आपल्याला त्याला ऍक्सेलरेट होऊ द्यायचं नाहीये. का? ती जी एनर्जी, ज्यादा एनर्जी आहे जी त्याला ऍक्सेलरेट करायला बघत होती ते आपल्याला स्टोअर करायची आहे. मग so whenever there is a tendency to accelerate the crankshaft, at that time your flywheel will come into picture and store the energy. And store the energy. बरोबर? तर फ्लायव्हीलला कसं समजतंय आपल्याला एनर्जी स्टोअर करायची आहे? ज्या वेळेला देयर इज अ टेंडन्सी इन द फ्लायव्हील टू ऍक्सेलरेट, त्या वेळेला फ्लायव्हील विल कम टू नो दॅट now there is extra power energy in the crankshaft which has to be stored. Now the next question. आता मला सांगा, कधी स्टोअर करायची, कधी एनर्जी घ्यायची ही फ्लायव्हीलला समजलं. आता कधी एनर्जी द्यायची कसं समजणार? फ्रॉम गर्ल साइड, somebody can answer? Try giving the answer. एक जण ठेवा. प्रश्न विचारायला कधी घाबरायचं नाही इंजिनियर व्हायचं असेल तर. आणि प्रत्येकाला चुकीचं उत्तर द्यायचा पूर्ण अधिकार आहे. सो डोंट वरी अबाउट रॉंग आन्सर्स. कम ऑन, आय वॉन्ट आन्सर फ्रॉम युअर साइड. When the flywheel will come to know that now the power has to be given back to crankshaft. फ्लायव्हीलला कधी कसं समजणार आता पॉवर आपल्याला माघारी द्यायची आहे क्रँकशाफ्टला? somebody from boy side? मला वाटतंय मुली सगळ्या सकाळ सकाळी भरपूर नाश्ता करून आलेले आहेत आणि सकाळ सकाळी झोपतायत. कोणी ऐकत नाही. बोला, सांगा. सर टॉर्क कमी झाल्यावर कळतं तेव्हा. टॉर्क कमी झाल्यानंतर. ओके. सो नियर टू, व्हेरी नियर टू राईट आन्सर. एनीबडी एल्स? हा सांगा. हा सांगा. ड्युरिंग ऍक्सेलरेशन सर. हा, ड्युरिंग ऍक्सेलरेशन. हा, तेव्हा फ्लायव्हील देऊ शकतो. During acceleration of the crankshaft, whenever there is a tendency to accelerate the crankshaft, flywheel will come to know that now more energy is there and therefore it will absorb it with the help of inertia provided by the mass of the flywheel. बरोबर? बरोबर का? म्हणजे खूप मोठी वस्तू आहे, आपण त्याला थोडं ढकललं तरी ती पुढे जात नाही, जास्त फरक पडत नाही. का? त्यात भरपूर मास आहे म्हणून. तसं आपण एक मोठा वेट इनर्शियासाठी कनेक्ट केलाय क्रँकशाफ्टला. त्यामुळे काय होतंय, जी काही एक्स्ट्रा एनर्जी येते ते कुठे ऍब्झॉर्ब होते? फ्लायव्हील मध्ये ऍब्झॉर्ब होते. आता माझा क्वेश्चन हा आहे की फ्लायव्हीलला कधी समजतंय की आता आपल्याला पॉवर माघारी द्यायची?
सर ब्रेक अप्लाय केल्यानंतर पुन्हा ऍक्सिलेटर करताना. बर, ओके. सर क्लच सोडल्यानंतर बहुतेक. कधी? क्लच सोडल्यानंतर. बर, ओके. अजून एनिबडी एल्स? एनिबडी एल्स हॅव्हिंग एनी अदर व्ह्यू? ओके, आय विल गिव्ह द आन्सर. आता काय झालं, मगाशी जसं म्हणालो की पॉवर स्ट्रोक मध्ये काय होतंय, एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द क्रँकशाफ्ट फ्रॉम द पिस्टन and whenever it receives the energy there is a tendency to accelerate. आता राहिलेल्या 3 स्ट्रोक मध्ये काय होतंय, रिमेनिंग 3 strokes power is absorbed by the piston connecting rod system from the crankshaft. मग आता क्रँकशाफ्ट कडून एनर्जी जर काढून घेतली, what will be the tendency, resulting tendency in the crankshaft? There is a resulting tendency of deceleration, कारण आपण त्याकडे एनर्जी काढून घेतोय. मग ज्या वेळेला डिसेलरेशन टेंडन्सी क्रँकशाफ्ट मध्ये येईल का, त्याच्याकडून एनर्जी काढून घेतली जाते. कुणी काढून घेतली जाते? पिस्टन आणि कनेक्टिंग रॉड असेंब्ली. आता ह्याच्याकडून एनर्जी जर तिकडे घेत असेल तर देर इज अ टेंडन्सी टू डिसेलरेट. परंतु आपल्याला डिसेलरेशन होऊ द्यायचं नाहीये. आपल्याला काय पाहिजे? युनिफॉर्म रोटरी मोशन ऑफ द क्रँकशाफ्ट पाहिजे. मग काय करतं त्यावेळेला, फ्लायव्हील विल कम टू नो नाउ देर इज अ डिसेलरेशन टेंडन्सी इन द क्रँकशाफ्ट, आय हॅव टू गिव्ह बॅक द एनर्जी. मग जोपर्यंत ह्याच्याकडं पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर्ड आहे आणि देर इज अ टेंडन्सी टू डिसेलरेट, इट विल नॉट अलाउ यू टू डिसेलरेट. इट विल नॉट अलाउ द क्रँकशाफ्ट टू डिसेलरेट. जेवढे त्याच्याकडून एनर्जी काढून घेतले त्याची भरपाई फ्लायव्हील क्रँकशाफ्टला करत राहतो आणि त्याच्यामुळे क्रँकशाफ्ट ही युनिफॉर्म अँग्युलर वेलॉसिटीनं फिरत राहतो. म्हणजे थोडक्यात काय, आपला हेतू आहे की क्रँकशाफ्ट ही नेहमी एक कॉन्स्टंट युनिफॉर्म अँग्युलर वेलॉसिटीनं फिरत राहायला पाहिजे. ज्या वेळेला त्याच्याकडे एक्स्ट्रा पॉवर येतं त्यावेळेला फ्लायव्हील ती काढून घेतं त्याच्याकडून आणि त्याला ऍक्सेलरेट होऊ देत नाही. आणि ज्या वेळेला त्याला कमी स्पीड व्हायची टेंडन्सी असते त्यावेळेला काढून घेतलेली जी एनर्जी आहे ती माघारी देतं आणि त्याला डिसेलरेट होऊ देत नाही आणि त्याचं स्पीड आहे ती कॉन्स्टंट ठेवायचा प्रयत्न करतं. म्हणजे थोडक्यात काय, समजा जर फ्लायव्हील नसता तर काय झालं असतं, तर ज्या वेळेला पॉवर येईल त्यावेळेला त्या स्ट्रोक मध्ये क्रँकशाफ्ट वेलॉसिटी, अँग्युलर वेलॉसिटी वाढली असती आणि राहिलेल्या 3 स्ट्रोक मध्ये त्या शाफ्टची अँग्युलर वेलॉसिटी कमी झाली असती. आणि असं जर ऍक्च्युअल मध्ये झालं असतं तर काय झालं असतं, दॅट वुड हॅव रिझल्टेड इन व्हायब्रेशन. कारण 720 डिग्रीज मध्ये क्रँकशाफ्ट फिरत असताना त्यातलं 180 डिग्री मध्ये पॉवर आहे आणि राहिलेला 720 - 180 मध्ये पॉवर नाहीये. 540 डिग्रीज मध्ये पॉवर नाहीये त्याच्याकडे. मग त्या 540 डिग्रीज मध्ये ते स्पीड कमी होत जाणार आणि परत आणखी 180 डिग्री मध्ये ती वाढत जाणार. म्हणजे क्रँकशाफ्ट अनइक्वल अँग्युलर वेलॉसिटीनं फिरत राहणार, युनिफॉर्म अँग्युलर वेलॉसिटीनं फिरणार नाही, एकसारखं फिरणार नाही. का फिरणार नाहीये? कारण एका स्ट्रोक मध्ये त्याच्याकडे पॉवर येते आणि राहिलेल्या 3 स्ट्रोक मधून त्याच्याकडनं पॉवर काढून घेतली जाते. बरोबर. महिन्याच्या 7 तारखेला पगार झाला असं गृहीत धरा आणि महिनाभर त्यातनं खर्च करत कमी होत जातोय. किंवा 1 तारखेला पगार झाला असं गृहीत धरा, तर 1 तारखेपासून ते 7 तारखेपर्यंत माझ्याकडे भरपूर पैसा आहे. म्हणजे थोडक्यात 4 आठवडे असं गृहीत धरा. तर पहिला आठवडा माझा बिन मस्त जातो कारण माझं अकाउंट फुल स्विंग मध्ये असतं. आय हॅव नाव पॉवर स्ट्रोक. आता पॉवर स्ट्रोक झालाय आणि राहिलेले 3 आठवडे कमी आणि शेवटी तर अकाउंट मध्ये खडखडाट, वेलॉसिटी कमी होत जाणार, डिसेलरेट होत जाणार. का? पॉवर कमी होत गेली. तर अशा प्रकारे जर क्रँकशाफ्ट फिरत राहिला, इट विल रिझल्ट इन द व्हायब्रेशन्स which is not expected to happen, and therefore it is expected that crankshaft should rotate at a constant angular velocity, and to facilitate
the constant angular velocity of the crankshaft, you have to attach a flywheel. Now how to design a flywheel, तुम्ही ऍक्च्युअली ती पण शिकला असेल तर त्या आपण त्याचं मास डिझाइन करतो आणि मास ऑन द व्हॉट बेसिस, इनर्शिया बेसिस. आणि ती इनर्शिया कुठल्या बेसिसवर कॅल्क्युलेट करायची? पॉवर स्ट्रोक मध्ये किती एनर्जी एक्स्ट्रा येते त्याच्यावरती, तेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी आपल्याला एक ठराविक मास द्यावा लागतो तिथं. म्हणजे थोडक्यात काय, तर मोठं इंजिन असेल तर मोठा फ्लायव्हील राहील, छोटं इंजिन असेल तर छोटा फ्लायव्हील राहील. सगळ्यासाठी इक्वल फ्लायव्हील असणार नाही. समजा लय मोठं फ्लायव्हील लावलं तर काय होईल? ते फ्लायव्हीलच एनर्जी कन्झ्युम करेल, कारण त्याची इनर्शिया ओव्हरकम करण्यासाठी थोडीशी एनर्जी वाया जाणार मग. आणि छोटं फ्लायव्हील असेल तर काय होईल? सगळी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली जाणार नाही आणि त्यामुळे पॉवर स्ट्रोक मध्ये there is a tendency to accelerate and remaining 3 strokes there is a tendency to decelerate on the crankshaft. I hope everybody understood. Yes. Yes, sir. Yes sir. Okay. तर ही जी डेप्थ आहे ना, ही जी डेप्थ ऑफ अंडरस्टँडिंग आहे ना, हे डिग्रीच्या स्टडीज मध्ये अपेक्षित असते. तर तुम्ही पाण्याच्या वर्ण पोहत होता डिप्लोमा मध्ये, आता डिग्री मध्ये काय करायचंय? थोडंसं आतमध्ये बुडायचंय आणि आतमध्ये काय आहे बघायचंय. तर ती थोडीशी टेंडन्सी ठेवा. कॉन्फिडन्स राहायला पाहिजे, पण ओव्हर कॉन्फिडन्स होता कामा नये. कारण मी पर्पजफुली का सांगतोय, माझ्या आता 20-25 वर्षाच्या अनुभवामध्ये मी भरपूर वेळा हे पाहिलेलं आहे की बरेच वेळेला काय होतं की डिप्लोमा कडून आलेल्या स्टुडंट्सला एक ओव्हर कॉन्फिडन्स राहतो की मला सगळं येतंय. ऑब्विसली आय गॅरंटी यू आर गोइंग टू पास विथ द प्रेझेंट नॉलेज व्हॉट एव्हर यू आर गोइंग टू हॅव. तुम्ही पास होण्याइतपत नॉलेज ऑलरेडी तुमच्याकडे आहे, त्यात काही शंकाच नाहीये. परंतु अंडरस्टँडिंग म्हणाल, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणाल, देन देयर इज अ लॉट ऑफ गॅप. आणि तो जो गॅप आहे तो भरून काढण्यासाठी तुम्हाला थोडंसं वाचन वाढवावं लागेल, अंडरस्टँडिंग वाढवावं लागेल, डेप्थ ऑफ नॉलेज वाढवावं लागेल. कारण आता सुद्धा आपण काय डिस्कस केलं तेच डिस्कस केलं. काय डिस्कस केलं? फ्लायव्हील इज गोइंग टू स्टोअर द एनर्जी, तेच आपण डिस्कस केलं. परंतु थोडं आपलं डिस्कशनचं डेप्थ आहे ते वाढवलं. तर या डेप्थला जाऊन तुम्हाला अंडरस्टँड करायला शिकलं पाहिजे, कारण हा पार्ट आहे तुम्ही डिग्री झाल्यानंतर डिझाईन करणं तुम्हाला अपेक्षित आहे. आणि ज्या वेळेला तुम्ही डिझाईन करायला अपेक्षित असाल त्यावेळेला असं नाही की हा फॉर्म्युला आहे आणि हा फॉर्म्युला यूज केलं की हे निघतंय. नो नो नो, दॅट इज नॉट डिझाईन. आपण तिथं काय करतो हे आपल्याला आणि का करतो हे माहित पाहिजे. कारण जशी कंडिशन चेंज होईल तसं तो फॉर्म्युलामध्ये मॉडिफिकेशन करावं लागतात आपल्याला. मग ती फॉर्म्युला कुठल्या कंडिशनसाठी डिराईव्ह झालेला आहे, कसं डिराईव्ह झालेलं आहे हे आपल्याला माहित पाहिजे. तर आपल्याला हे आपल्या लक्षात येईल की कंडिशन्स काय, कंडिशन चेंज झाल्यानंतर आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये मॉडिफिकेशन करावं लागणार आहे किंवा फॉर्म्युलामध्ये काय मॉडिफिकेशन करावं लागणार आहे. बरोबर. आणि हे अंडरस्टँडिंग करण्याइतपत तुम्हाला नॉलेज यावं ही अपेक्षा आहे डिग्री झाल्यानंतर. सो दॅट इज द डिफरन्स, बेसिक डिफरन्स बिटवीन डिग्री अँड डिप्लोमा. सो दिस वॉज जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग किती डेप्थ मध्ये फरक पडणार आहे तुमच्या नॉलेजमध्ये किंवा अपेक्षित आहे नॉलेजमध्ये डिग्री झाल्यानंतर आणि डिप्लोमा झाल्यानंतर. नाहीतर डिप्लोमामध्ये जेवढं तुम्हाला नॉलेज मिळालं तेवढंच डिग्री नंतर पण मिळालं. मग ह्या 3 वर्षात काय तुम्ही गेन केलं? काहीच नाही. बरेच वेळेला मी तर असं ऑब्झर्व केलंय की डिग्रीमध्ये काय होतं की पुस्तक वाचायला सांगतो आम्ही, पुस्तक वाचायचे मग कंटाळा येतो मुलांना. मग काय करतात? डिप्लोमाच्या नोट्स घेतात, डिप्लोमाच्या नोट्स मधून पाठ करतात आणि तेच त्यांच्या मनाने परत थोडंफार इकडे तिकडे करून लिहितात आणि पास होतात. मग पास झालं की त्यांना वाटतं की आम्ही ओके, आय पास, आय हॅव गॉट द नॉलेज. परंतु तसं होत नाहीये. नॉलेजमध्ये भर न पडता तुम्ही फक्त पास झालेला आहे कारण तुम्हाला थोडंसं अंडरस्टँडिंग होतं किंवा तुमच्याकडे तुझं मटेरियल होतं आणि ती मटेरियल तुम्ही हायसं पाठ केलेलं आहे आणि एक्झाम मध्ये उतरवलेलं आहे, असं होता कामा नये. सो दॅट इज माय इंटेन्शन. आणि म्हणून मी प्रत्येक वेळेला तुम्हाला सांगेन इथून पुढं, आणि ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की तुमचं वाचन वाढवा, वाचलं पाहिजे. या लेवलला डेप्थला जाऊन तुम्हाला अंडरस्टँडिंग करता आलं पाहिजे.
मी म्हणत नाही मला काही येतंय जास्त, मी फक्त तुम्हाला एक उदाहरण दिलं, बरोबर. फक्त मी उदाहरण दिलं जेणेकरून तुम्हाला अंडरस्टँड व्हावं की आपल्याला कुठल्या लेवलला जाऊन अंडरस्टँडिंग करायला पाहिजे. आता उदाहरणार्थ अजून एक मी तुम्हाला देऊ इच्छितो जेणेकरून तुम्हाला अजून एक गोष्ट थोडीशी एक्स्ट्रा मी तुम्हाला सांगतो. आता इथं बघा, ही पिस्टन आहे, या पिस्टन आहे. तर या पिस्टन मध्ये तुम्ही या फिगर मध्ये बघितलं तर आता ऍक्च्युली एक्झॅक्टली सगळं दिसत नाहीये, परंतु त्या बॉसच्या रिजन मध्ये थिकनेस जास्त असते. इथं आणि इथं थिकनेस जास्त असते मटेरियलची. इथं दिसतंय बघा तुम्हाला, इथं थिकनेस जास्त आहे, इथं थिकनेस जास्त आहे, आणि इकडे थिकनेस कमी असते. आता हे का असं होतं? परत आपल्याला इथं रिंग द्यायची गरज का होती? जस्ट मी एक तुम्हाला अजून एक प्रश्न विचारतो, म्हणजे तुम्हाला अजून एकदा थोडंसं थिंकिंग करायला मी वाव देतो. आपल्याला रिंग्स का वापरावं लागले हो? आपण ऑइल कंट्रोल रिंग्स आणि कॉम्प्रेशन रिंग्स बद्दल डिस्कस केलं, तर रिंग्स का वापरावं लागले? कॅन एनीबडी टेल? कॉम्प्रेशन रिंग आणि ऑइल कंट्रोल रिंग बद्दल आपण डिस्कस केलं का? हा प्लीज बोला बोला. तुमचा कट होतोय, जरा आवाज जरा कट होतोय, अजून एकदा रिपीट कराल का? सर ते आपण जिथं फ्युएल वापरतो ते फ्युएलचे जे हे असते बर्न झालेले पार्टिकल्स किंवा ते फ्युएल ते त्या खाली येत पिस्टन मधून, ते येऊन नये किंवा व्हॅक्यूम ऍज इट इज राहावा त्यासाठी. बर, ठीक आहे. एनी अदर व्ह्यू? अजून कोण काही सांगू शकतो? for compression ring to improve compression efficiency, we can use compression rings. Okay. And for lubrication purpose we use lubrication ring. Okay, very good. Anything else? Yes, sir. Please. Compression rings, due to compression rings, the burned gases or the burned fuel is not entered in the oil. And the for oil ring, the oil from the engine is not mixed in the air fuel mixture. bar, ठीक है. Anybody else? सुप्रिया चौगुले. From girl side, anybody? Nobody from girl side? सगळे झोपलेत काय मुली? जरा अनम्यूट करा बरं सगळ्या मुली. All the girls, please unmute your. Let me know that you are at least hearing. Can you unmute yourself? Unmute करा. मुली सगळ्या अनम्यूट करा बरं जरा. माधुरी. ओके. तर मी आता मुलींसाठी काच प्रश्न विचारला, तुमच्यापैकी कोण उत्तर देते? वाय वी आर युझिंग ऑइल कंट्रोल रिंग? कोणी पण उत्तर द्या. Piston ring used for maintaining the proper contact between cylinder wall. Cylinder wall and the piston. Okay, good. Anybody else? Any other view? Girl side? Any other view? Okay, you can.
हा प्लीज Control the oil which is supplying to cylinder wall. कंट्रोल द Oil which is Oil. supplying to cylinder wall. ओके नाव यू कॅन म्यूट युअर सेल्फ एव्हरीबडी. फक्त मला ही खात्री करायची होती की ऍटलीस्ट तुम्ही ऐकताय की नाही, कारण काहीच बोलत नव्हता, कुठलंच उत्तर येत नव्हतं, म्हणून मी तुम्हाला अनम्यूट करायला आलं. ओके, सो आता अजून मी एक प्रश्न विचारतो जेणेकरून आपल्याला अजून थोडंसं अंडरस्टँडिंग मध्ये जाता येतं. बरेच जणांचं उत्तर बरं होतं की आपल्याला जी काही गॅसेस आहेत, आपण ऑलरेडी इथं आपण डिस्कस केलं की टू मेंटेन द टाईट सील बिटवीन द पिस्टन अँड द सिलेंडर वॉल, बरोबर असं आपण म्हटलं होतं तिथं. म्हणजे जी काही कॉम्प्रेस्ड गॅस आहे ती जर लीक होऊ दिलं तर त्याचं कॉम्प्रेशन होणारच नाही. मग न लीक होता त्याला आपल्याला कॉम्प्रेस करायचं आहे, तर एअर टाईट सीलिंग प्रोव्हाइड करायचं आहे. मग असं केलं तर चाललं नसतं का की पिस्टनची साईड्स वाढवायची आणि क्लिअरन्स आहे तो एकदम कमी ठेवायचा पिस्टन मधला आणि वॉल मधला, सिलेंडर वॉल मधला, असं केलं असतं तर चाललं नसतं का? कॅन समबडी? फ्रिक्शनल लॉसेस होते सर त्यामुळं, म्हणजे फ्रिक्शन जर झालं पिस्टन आणि सिलेंडर मध्ये तर ते फ्रिक्शन झालेले पार्टिकल्स पण मिक्स होऊ शकतात. बर, मग आता तुम्हाला असं म्हणायचं का पिस्टनचं आणि वॉलचं काही फ्रिक्शन होत नाहीये? होत आहे सर, पण तेवढं आता पिस्टनचं जेवढं डायमीटर आहे त्याच्या डायमीटर पेक्षा तर आता रिंगचं जे विड्थ आहे ते कमीच असणार ना सर. बर, त्यामुळे ते जे फ्रिक्शन होतं ते कमी होणार आणि जे ऑइल सर्क्युलेट होत आहे ते ऑइल मुळे ते फ्रिक्शन पण कमी होणार असं. बर, ठीक आहे. तर मी सांगतो याचं उत्तर. बेसिकली काय आहे की समजा पिस्टन आपल्याला मोठं केलं, डायमीटर वाढवलं आणि क्लिअरन्स एकदम कमी ठेवला दोन्हीमध्ये, तर ऑब्विसली आपल्याला टाईट सील प्रोव्हाइड करता येते. परंतु जसं आता आपल्या मित्रांनी सांगितलं तसं त्या केसमध्ये काय झालं असतं की पिस्टनचा पूर्ण सरफेस कॉन्टॅक्ट आहे तो वॉलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला असता आणि त्यामुळे काय झालं असतं की फ्रिक्शनल कॉन्टॅक्ट वाढला असता, म्हणजे लॉसेस वाढले असते. मग आपल्याला लॉसेस कमी करायचे. आता लॉसेस कमी करायचे म्हटल्यानंतर मग आपल्याला काय करायला पाहिजे? सील तर पाहिजे, परंतु फ्रिक्शनल कॉन्टॅक्ट पण कमी करायला पाहिजे. मग आता फ्रिक्शनल कॉन्टॅक्ट कमी करायचं म्हणजे काय करायला पाहिजे? तर डायमीटर कमी करायचं. आता डायमीटर कमी केलं तर काय होईल? क्लिअरन्स वाढेल, आणि क्लिअरन्स वाढलं तर काय होईल? लिकेज वाढेल. मग आपल्याला कुठंतरी एक सुवर्ण मध्य गाठायचं आहे. मग आपण काय केलं? एक रिंग ग्रू तयार केला, म्हणजे एक खड्डा तयार केला ज्याला ग्रू आपण म्हणतोय, आणि त्याच्यामध्ये एक रिंग टाकली ज्याचं डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर. बघा, पिस्टनचं डायमीटर सिलेंडरच्या डायमीटर पेक्षा लहान आहे, दोन्हीच्या मध्ये गॅप आहे, आणि पिस्टन रिंगचं एक आउटर डायमीटर आहे दॅट इज इक्वल टू सिलेंडर डायमीटर. मग असं का करावं लागलं? असं ह्याच्यासाठी करावं लागतंय की आपल्याला एक इंटेन्शनली गॅप इथं ठेवावा लागतो. तर का ठेवावा लागतो ह्याच्यामध्ये? कारण आपल्याला माहिती आहे दिस पार्ट इज गोइंग टू फेस इन द कम इन टू कॉन्टॅक्ट विथ द हीट इनसाइड द कंबशन चेंबर. आणि आपल्याला माहिती आहे कुठल्याही मेटल when it comes into contact with the heat it expands, thermal expansion. आणि थर्मल एक्सपान्शन म्हणजे काय होणार? पिस्टनचे डायमीटर वाढणार. मग आपण जर क्लिअरन्स एकदम कमी ठेवला तर जसं जसं ती गरम होत जाईल तसं तसं ते वॉल मध्ये घुसत जाईल आतमध्ये, आणि तिथं अडकून बसेल, ब्लॉक होऊन बसेल. इट विल नॉट बी एबल टू मूव्ह. म्हणजे थोडक्यात काय तर आपल्याला तिथं एक्सपांड व्हायला त्याला प्रोव्हिजन करावंच लागते. आता एक्सपांड व्हायला प्रोव्हिजन करायला पाहिजे म्हणजे काय करायचं? तर आपल्याला थोडंसं गॅप ठेवायला पाहिजे, दोन्हीमध्ये क्लिअरन्स ठेवायला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला डायमीटर कमी करायला पाहिजे, म्हणजे डायमीटर कमी ठेवायला पाहिजे. ऍट द सेम टाइम आपल्याला लिकेज पण प्रिव्हेंट करायचं आहे. मग आपण काय केलं? दुसरं एक मटेरियल घेतलं ज्याचं थर्मल एक्सपान्शन एकदम कमी असेल आणि ज्याचं आउटर डायमीटर इज इक्वल टू सिलेंडर डायमीटर असेल, आणि
त्या स्लॉटमध्ये टाकले, रिंग ग्रू मध्ये टाकले. आता पिस्टनचा कॉन्टॅक्ट वॉलची येत नाही, त्यामुळे फ्रिक्शनल कॉन्टॅक्ट कमी झाला आणि रिंगचा आउटर सरफेस आहे, रिंगचा जो आउटर सरफेस आहे हा बाहेरचा सरफेस आहे, हा नाव इज कमिंग इन टू कॉन्टॅक्ट विथ द सिलेंडर वॉल आणि त्यामुळं टाईट सील पण तयार झालं, त्यामुळे लिकेज पण थांबले. आणि म्हणून आपण दोन रिंग्स दिले इथं, एकामधून थोडंसं लीक झालं तरी दुसऱ्यानं ती प्रिव्हेंट करायला पाहिजे. आणि इथं दाखवल्याप्रमाणे आपण कनेक्ट करतो, ह्याचा गॅप इथं असेल तर थोडंसं इथं लिकेज या साईडला होतं, मग आपण काय करतो, ही रिंग घालताना ह्याचा जो इथला गॅप आहे तो त्याच्या ऑपोजिट साईडला देतो, जेणेकरून इथून लीक होऊन समजा ही गॅप इथं असेल तर इथून लीक होऊन डायरेक्ट इथनं खाली गेला असतो. आता काय करावं लागेल, इथनं इकडं आलं तरी सुद्धा ह्याला फिरवून इकडे जावं लागतंय आणि इथनं खाली जावं लागतं. करेक्ट. त्यामुळे तिथं रेजिस्टन्स वाढतोय, म्हणजे लिकेजला रेजिस्टन्स वाढतोय, लिकेज होण्याची टेंडन्सी कमी होते. मग त्यासाठी इंटेन्शनली ही गॅप आहे रिंग एज मधला, एंड मधला जो गॅप आहे तो या साईडला असेल तर दुसऱ्या रिंगचा या साईड मध्ये, आणि मिनिमम 2 कॉम्प्रेशन रिंग वापरतो आपण, एकाला सपोर्ट दुसरा. तर पिस्टन मध्ये एक्सपान्शन साठी प्रोव्हिजन करण्यासाठी आपल्याला डायमीटर कमी ठेवावा लागतोय, आणि कमी ठेवलं की लिकेज होतंय, आणि मग लिकेज थांबवायचं असेल तर आपल्याला एक दुसरे काहीतरी प्रोव्हिजन करावे लागते, आणि ती म्हणजे पिस्टन रिंग्स, सॉरी कॉम्प्रेशन रिंग्स किंवा पिस्टन रिंग्स म्हणा, कारण पिस्टन रिंग म्हणजे दोन्ही येतात त्यात, कॉम्प्रेशन रिंग्स. बरोबर. सो दॅट इज द डेप्थ ऑफ अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज रिक्वायर्ड. आपल्याला आतापर्यंत जेवढं काही समजलं तिथं फक्त एक रिंग आहे, ती रिंग असं होते एवढंच होतं, परंतु ती रिंगची गरज का भासते, तर त्याचं स्टार्टिंग पॉइंट कुठला आहे, एक्सपान्शन, थर्मल एक्सपान्शन. कारण पिस्टन गरम होणार आहे, आपल्याला माहिती आहे पिस्टन गरम होणार आहे. का गरम होणार आहे, कारण ते कंबशन चेंबरचा एक भाग आहे, पिस्टनचा वरचा भाग हा कंबशन चेंबरचा खालचा भाग आहे, त्यामुळे ती गरम तर होणार आहे. गरम झाल्यामुळे थर्मल एक्सपान्शन होणार आहे. आता थर्मल एक्सपान्शन होण्यासाठी जर प्रोव्हिजन ठेवायचे असेल तर आपल्याला क्लिअरन्स ठेवावा लागतोय, दोन्हीमध्ये गॅप ठेवावा लागतोय, आणि गॅप ठेवायचं म्हणालं तर लिकेज तर होणारच, परंतु आपण लिकेज होऊन होता कामा नये. का, लिकेज जर झालं तर कॉम्प्रेशन होणार नाही, बरोबर का, लिकेज झालं तर कॉम्प्रेशन होणार नाही, त्यामुळे आपल्याला लिकेज तर प्रिव्हेंट करायला पाहिजे. मग आपण काय केलं, दुसरं एक मटेरियल घेतलं, त्याची रिंग बनवली आणि ती या ग्रुपमध्ये टाकली. आता त्या मटेरियलचं थर्मल एक्सपान्शन एकदम कमी आहे, एकदम कमी, व्हेरी लो थर्मल एक्सपान्शन असं मटेरियल आपण चूज केलंय आणि ती इथं टाकलंय, आणि त्याचा आउटसाइड डायमीटर आहे तो आपण इक्वल टू सिलेंडर डायमीटर ठेवलाय. नाव वी हॅव अ व्हेरी टाइट, एअर टाइट seal in between piston and cylinder wall. At the same time, the friction is very less and there is a provision for expansion of the piston also. तर या लेवलला तुमचं अंडरस्टँडिंग गेलं पाहिजे. एखाद्या पार्ट कडे बघितल्यानंतर ते पार्ट का तसा आहे, कशामुळे तिथे त्या प्रोव्हिजन दिलेले आहेत, या गोष्टी आपल्याला अंडरस्टँड करून आपल्याला आकलन करता आलं पाहिजे. या गोष्टी तुम्हाला शिकवल्या जाणार नाहीत, ध्यानात ठेवा. कारण मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग इज सो मच वास्ट, प्रत्येक गोष्टीचं तेवढ्या डेप्थ मध्ये जाऊन कोणीही तुम्हाला शिकवणार नाही, कुठं तुम्हाला एक्सपेक्टेड करता येणार नाही. परंतु ऍट द सेम इट इज एक्सपेक्टेड दॅट, जसं मी पहिल्या लेक्चरमध्ये मला सांगितलं होतं, ज्यांनी अटेंड केलं असेल त्यांना आठवत असेल की त्या मेकॅनिकल इंजिनियरला असं सांगितलं गेलं की सी यू आर अ मेकॅनिकल इंजिनियर, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो एव्हरीथिंग. आपल्याला ती शब्दशः अर्थ न घेता ऍटलिस्ट एवढं तरी त्यातनं आपण बोध घेऊ शकतो की इट इज एक्सपेक्टेड दॅट मेकॅनिकल इंजिनियर शुड नो सो मेनी थिंग्स. मला माहित नाही, मला जमणार नाही असे शब्द अपेक्षित नाहीये ते इंजिनियर कडून. असं अपेक्षित आहे की मला माहित नाही तर माहित करून घे, दॅट इज दॅट सिम्पल. तुला बेसिक्स एवढे 4 वर्ष कशासाठी शिकवलंय मग, तर इथून जी बेसिक्स तुम्ही शिकून जाता
त्याच्यामधून पुढच्या लेवलला जाऊन तुम्हाला थिंकिंग करण्याची कॅपॅसिटी निर्माण व्हावी ही एक्सपेक्टेशन आहे. असं प्रत्येक पार्टच्या बाबतीत तुम्हाला थिंकिंग करता आलं पाहिजे. त्या लेवलला जाऊन त्या वेळेला तुम्ही तो पार्ट डिझाईन करण्याच्या कॅपॅसिटीची तुमच्या तयार होती. ध्यानात ठेवा, डिझाईन म्हणजे नुसतं फॉर्म्युला लावणे नाही, जे आतापर्यंत तुम्ही करत आलाय. डिझाईन म्हणजे एवढं सोपं नाहीये. बरोबर? ओके, सो कमिंग बॅक, सगळ्यांना समजलं पिस्टन रिंगा का वापरतात? येस Yes, sir. Okay, very good. Moving ahead, this is your flywheel. Flywheel is rotating mass used as an energy storing device. The flywheel is secured, means connected to the crankshaft. The main function of the flywheel is to rotate the shaft during preparatory stroke. It also makes the crankshaft rotation more uniform. आता इथे एक स्टेटमेंट आलं, the main function of the flywheel is to rotate the shaft during preparatory stroke. Can somebody tell me the meaning of this particular statement? हे पुढचं स्टेटमेंट तुम्हाला आता आपण डिस्कस केलं. इट ऑल्सो मेक्स क्रँकशाफ्ट रोटेशन मोर युनिफॉर्म. ते आपण डिस्कस केलं. हे द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लायव्हील इज टू रोटेट द शाफ्ट ड्यूरिंग प्रिपरेटरी स्ट्रोक. Somebody? ओके, मी सांगतो. Yes, sir. हा बोला. While the power stroke is in action, it is in action, बरोबर. the rotation which is required to compress the air fuel mixture, then the flywheel works. I think. अजून एकदा मराठीत सांगा मला. म्हणजे आता कॉम्प्रेशन स्ट्रोक जेव्हा होत आहे, म्हणजे तेव्हा जे फ्युएल कॉम्प्रेस करण्यासाठी आपल्याला मोशन जे लागतं ना, ते फ्लायव्हील प्रोव्हाइड करते आपल्याला. परंतु फ्लायव्हील कडे सुरुवातीला एनर्जी पाहिजे द्यायला. एनर्जी कुठून येणार? ऑलरेडी क्रँकशाफ्ट फिरत असेल तरच एनर्जी येणार आहे. मग ती कुठून देणार? स्टार्टर मोटर. व्हेरी 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 गुड, व्हेरी गुड. तुम्ही दोघं पण नियरर टू करेक्ट. ओके, तर बेसिकली इट इज ड्युरिंग प्रिपरेटरी, म्हणजे सुरुवातीला इंजिन ज्या वेळेला आपण स्टार्ट करतोय त्यावेळेला आपल्याला फ्लायव्हीलची मदत घ्यावी लागते. कशासाठी? तर क्रँकशाफ्ट मधून सगळ्या सिस्टमला पॉवर जाते. कारण क्रँकशाफ्ट मधून पॉवर जाते कॅमशाफ्टला. कॅमशाफ्ट मुळे वॉल्स ऑपरेट होत आहेत. क्रँकशाफ्ट मधून सगळ्या अदर सिस्टम, इग्निशन सिस्टम असो, कुठलीही सिस्टम असो, सगळ्या सिस्टमला पॉवर ही क्रँकशाफ्ट मधून जाते. म्हणजे थोडक्यात काय, तर क्रँकशाफ्ट फिरलं की पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन पण वरती खालती व्हायला चालू होते, सगळ्या सिस्टम चालू होते, सगळ्या थोडक्यात इंजिन वर्किंग व्हायला चालू होते. परंतु अजून इंजिन स्टार्ट झालेलं नाहीये. मग आपण काय करतो, ह्या क्रँकशाफ्टच्या एका एंडला आपण फ्लायव्हील लावलंय आणि फ्लायव्हील फिरवतो, जेणेकरून क्रँकशाफ्ट फिरेल आणि क्रँकशाफ्ट फिरलं की सगळ्या सिस्टम तुमच्या चालू होतील. मग फ्लायव्हील कसं फिरवायचं, तर त्या फ्लायव्हीलला तुम्ही आता जसं एक मित्र म्हणाला तसं आपल्याला स्टार्टर मोटर जोडायची किंवा मग आपण फ्लायव्हील न वापरता काय काय वेळेला हँडल वापरतो. मग तिथं आपण स्वतःहून ते हँडल फिरवून क्रँकशाफ्ट फिरवतो. किंवा आपण गाडीला किक मारतो म्हणजे काय करतो, एक गिअर जोडलेला असतो, तो गिअर फ्लायव्हीलला जोडलेला असतो आणि ती फ्लायव्हीलला फिरवतोय. मग फ्लायव्हील फिरलं की क्रँकशाफ्ट फिरतं, क्रँकशाफ्ट फिरलं की इंजिनचे सगळे सिस्टम वर्किंग व्हायला चालू होतात आणि त्यावेळेला तुम्ही बरोबर इग्निशन दिलं की इंजिन स्टार्ट होतं. सो flywheel is helping us in starting the engine. That is the meaning of this particular statement. And the manufacturing method is casting.
कारण एक प्लेट आहे, therefore very easy to cast. ही ऑइल संप आहे जे आपल्याला क्रँकेसच्या खालच्या बाजूला लागतो आणि हे दिसतं हे ऑइल पंप आहे आणि या ऑइल पंपला तुम्हाला एक स्ट्रेनर बसवलाय, फिल्टर बसवलाय. तर यातून ऑइल फिल्टर होतं आणि पुढं पंपाला जातं आणि पंपामधून ऑइल सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टमला ऑइल सप्लाय होतं. तर इथं दिस इज द ऑइल संप विच इज यूज फॉर द फ्युअल टँक. लिहिले रॉंगली रिटर्न. ओके, तर हा संप खाली जोडला आपण. त्याच्यामध्ये एक स्ट्रेनर आहे. ही स्ट्रेनर आपल्याला फिल्टर करतं, कारण खाली आलेली जी घाण आहे ती वरती जायला नको परत, म्हणून ही फिल्टर करतं आणि परत ती पंपाला देतं आणि पंप सक करून ऑइल लुब्रिकेटिंग ऑइल सिस्टमला सप्लाय करतो. सो दॅट इज अबाउट ऑइल संप. दिस इज अ रेडिएटर. ओके, तर सगळ्यांनी रेडिएटर हा शब्द ऐकलेला आहे. मला सांगू शकेल का कोणतरी की रेडिएटर म्हणजे नक्की काय आणि कशासाठी रेडिएटर वापरायचा? Yes, sir. प्लीज. In radiator, there are vents from which coolant is passed, and the coolant is used to cool the engine. ओके, कूलेंट इज यूज्ड टू कूल द इंजिन. हे रेडिएटरचं काम काय आहे? म्हणजे ते कूलंटला कूल करते ते. कूलेंटला कूल करतंय. बर, कूलेंटला कूल करतंय. इज इट हीट ट्रान्सफर डिव्हाइस? Yes. Heat transfer device. Okay, how it is cooling the coolant, engine coolant? While the vehicle is in motion, due to the air, with the help of air, it cools the coolant. How? Because of the vents, air is trapped in the vents, and the heat transfer is formed. Okay, anybody else? Okay, this is a heat exchanger basically. Okay, it is a type of heat exchanger. Now here we have vertical pipes. So you can see number of holes. This is your inlet manifold and this is your outlet manifold. So in the inlet manifold, water will come in, and through this particular pipes, water is flowing down. मग आपण काय करतोय, इथं नंबर ऑफ पाइप्स, छोट्या छोट्या पाइप्स आहेत आणि त्या छोट्या पाइप्स मध्ये पाणी वाहतंय आणि वाहत असताना आपण त्याच्यावर काय करतोय, ती एअर त्या पाईपच्या भोवतानी एअर फिरवतोय आणि ती एअर निघून जाते. प्रत्येक वेळी एअर त्या वॉलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं, पाईपच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं की हीट विल बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द पाईप मटेरियल टू एअर. म्हणजे आतमध्ये पाणी गरम आहे, त्या पाण्यापासून हीट विल बी ट्रान्सफर्ड टू द पाईप मटेरियल and from the pipe material heat will be transferred to air. आणि continuously air flow होत असल्यामुळे this particular heat transfer goes on happening, thereby resulting in transferring the heat from the coolant water to air, and air with that particular heat moves away, and that result in cooling of the water or coolant, engine coolant. बरोबर. सो दिस इज अ हीट एक्सचेंजर. आता तुम्हाला HMT सब्जेक्ट आहे त्यावेळेला देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, त्यावेळेला हा कुठला टाइपचा आहे वगैरे तुम्हाला लक्षात येईलच, परंतु मी थोडक्यात तुम्हाला काय होतं ते सांगितलं. दिस इज अ मॅनिफोल्ड. या मॅनिफोल्ड मध्ये पहिल्यांदा पाणी येते, इथून या पाईप मधून ही पाणी फ्लो होते. फ्लो होत असताना
हीट आहे ती त्या पाईप मटेरियलला दिली जाते. इट इज मेटॅलिक, सो मेटल्स आर हॅव्हिंग व्हेरी गुड थर्मल कंडक्टिव्हिटी. त्यामुळे काय होतंय, हीट विल बी ट्रान्सफर्ड इझिली टू द मेटल पाईप मटेरियल, आणि त्या पाईप मटेरियलच्या बाहेरच्या बाजूला एअरचा कॉन्टॅक्ट येतोय, आणि ती एअरचा कॉन्टॅक्ट आल्यामुळे काय होतंय की हीट विल बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द पाईप मटेरियल टू एअर. मग यात कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन सगळं ते तुम्हाला एवढ्या डीप मध्ये मी जात नाहीये, परंतु यू आर सपोज टू अंडरस्टँड टू दॅट लेवल. ओके, where is conduction happening, where is convection happening, where is radiation happening. Okay, so all these things you should be in a position to understand and explain, because as a thermal engineer you will be expected to design a heat exchanger. Okay, where you should be supposed to know all these things in detail. तर कूलंट इकडे फ्लो होतोय, एअर असा फ्लो होतोय अक्रॉस. ओके, इट इज कॉल्ड एज काउंटर फ्लो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर. ओके, तर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही HMTच्या विषयामध्ये शिकालच. ओके, सो प्रेझेंटली दिस अ हीट एक्सचेंजर विच इज ॲज आवर फ्रेंड सेड यूज फॉर कूलिंग द कूलंट. आता मला एक सांगा, आपण इथं सुरुवातीला एका फिगरमध्ये आपण असं म्हणलं की आपण इथं कूलंट याच्यामधून फिरतंय वगैरे वगैरे, हे कूलंट पॅसेजेस आहेत, त्याच्यामध्ये ही सगळे कूलंट पॅसेजेस आहेत, त्याच्यामध्ये कूलंट फिरतंय. आता एक प्रश्न इथं असा येतो की जी कूलंट आहे ते आपल्याला इंजिनला देताना ते इंजिनच्या वरच्या बाजूला द्यायचं का इंजिनच्या खालच्या बाजूला द्यायचं. म्हणजे थोडक्यात काय, थंड पाणी आहे जी कूलंट म्हणून आपण इंजिनला सप्लाय करतोय, दॅट शुड बी सप्लाइड टू द बॉटम साइड ऑफ द इंजिन ऑर टू द अपर साइड ऑफ द इंजिन, टॉप साइड ऑफ द इंजिन. कुठं सप्लाय करायला पाहिजे थेरॉटिकली? आय वॉन्ट आन्सर फ्रॉम युअर एंड. विथ जस्टिफिकेशन. इंजिनला आपण कूलंट देतोय, तर ती कूलंट इंजिनच्या खालच्या बाजूला द्यायची का इंजिनच्या वरच्या बाजूला द्यायची? म्हणजे वरच्या बाजूला दिलं तर कूलंट खाली फ्लो होईल आणि गरम पाणी खालनं येईल, आणि इंजिनला खालनं जर आपण कूलंट दिलं तर ती वरच्या बाजूला फ्लो व्हायला पाहिजे, आणि वरच्या बाजूला काढून आपण ती पुढं आपल्या कूलिंग सिस्टम, आता जी काय रेडिएटर डिस्कस केलं त्याला देणार आपण. तर आपल्याला कुठं द्यायला पाहिजे? I want answer from your side. खालच्या बाजूला का वरच्या बाजूला? कुठे द्यायचं इनलेट? वॉटर इनलेट कुठे द्यायचं? हा, खालून. खालून. बर, खालून का? आणि कोण म्हणत असेल वरून तर वरून का? जस्टिफिकेशन पण द्या. थंड पाण्याचं वजन कमी असते आणि परत ते इंजिन थ्रू गेल्यावर परत ते गरम होणार आणि त्याचं वजन कमी होणार. नाही, थंड पाण्याचं वजन कमी नसतं, जास्त असतं. हा, तेच की, जास्त असते. हा, मग आपण त्याला खाली दिलं, गरम होणार. नाही बरोबर आहे, परंतु आपण त्याला खाली दिलं तर वरती ढकलायला पाहिजे, मग त्याला आपल्याला परत ताकद लावावी लागेल वरती ढकलायला. ते जर वरनं सोडलं तर ते आपोआप खाली जाईल. Anybody else having any other answer? Good attempt, no problem. I will tell you. You are right or wrong. Huh? Anybody else? सर खालच्याच बाजूला देतात, कारण ऍक्च्युअली रेडिएटर नंतर एक पंप असतो 4 व्हीलर मध्ये, आणि रेडियंट जेव्हा कूलंट जेव्हा गरम होतात तेव्हा ते एक थर्मोस्टॅट मधून पास होता, आणि त्यानंतर ते रेडिएटर मधून वरच्याच बाजूला सप्लाय होऊन परत खाली कंडेन्स होऊन परत ते सर्क्युलेट होतं. बर, परंतु आता एक टाईपचे हे आहे, कूलिंग सिस्टम आहे, वॉटर कूलिंग सिस्टम.
त्याला आपण असं नाव आहे की थर्मोसायफन कूलिंग सिस्टम. त्याच्यामध्ये पंपच वापरला जात नाही. थर्मोसायफन कूलिंग सिस्टम. मग त्यावेळेला काय करायचं? Anybody having the view that it should be on the upper side? कारण जर वरच्या बाजूला दिलं तर सोपं आहे, ते ऑटोमॅटिकली खाली फ्लो होणार सेल्फ वेट ना. सर त्यात कॅपिलरी ट्यूब असते का? नाही नाही, कॅपिलरी ट्यूब वगैरे काही नसते. कारण त्यांनी टेम्परेचर चेंजेसमुळे लिक्विड ऑटोमॅटिकली वरती फ्लो होता. रेफ्रिजरेशन मध्ये असतं तसं. नाही तसं नाही ते. नाही, पंप वापरतो, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. पंप इथं वापरतो आणि वापरावा लागतो आपल्याला बऱ्याच वेळेला, तर त्याला आपण प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम म्हणतो. परंतु काही ठिकाणी आपण पंप न वापरता थर्मोसायफन कूलिंग सिस्टम पण वापरतो. जिथं हा रेडिएटर आहे आणि हे इंजिन आहे, तर तुमचं म्हणणं आहे की हे असं सप्लाय द्यायचं आणि हे असं येणार इंजिन मधून. पण त्या केसमध्ये तुम्हाला इथं पंप वापरावा लागेल. ओके, तर बेसिकली इट इज एक्सपेक्टेड दॅट it is advantageous if you are putting it from the top because automatically water will flow down. परंतु एक जण तेव्हा पाणी सरळ खाली जात नाहीये, त्या जॅकेट मधून फिरून 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 जाते. त्याला भरपूर वळणं इकडं तिकडं असं वगैरे जाते आणि मग नंतर खाली जाणं अपेक्षित आहे. तर आपल्याला फक्त ती मूव्ह होणं अपेक्षित नाहीये, तर त्याला हीट घेऊन जाणं अपेक्षित आहे. आपण जसं आपल्या मित्राने सांगितलं तसं करेक्ट आन्सर ही असं आहे की आपण त्याला खालनच द्यायला पाहिजे. खालनं देतो नाव वाय. आणि त्याचा आन्सर पण त्यानं सांगितलं की डेन्सिटी इज गोइंग टू डिक्रीज वेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. डेन्सिटी इज गोइंग टू डिक्रीज वेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. आणि आपल्याला माहिती आहे बऱ्याच वेळेला आपण आंघोळ करायला जातो त्यावेळेला काय होतं, आपण वरनं बादलीमध्ये हात टाकून बघतो तर पाणी गरम झालेलं असतं आणि आपण वरचं पाणी अगोदर घेतो आणि नंतर लक्षात येतं की अरे खाली अजून पाणी थंडच आहे. कारण मोर डेन्स कोल्ड वॉटर विल बी ऑन द बॉटम साइड अँड लेसर डेन्स हॉट वॉटर विल बी ऑन द अप्पर साइड. त्यामुळे वरचं पाणी जास्त गरम राहतं, खालचं पाणी म्हणजे थोडक्यात काय, पाणी जसं गरम होईल तसं ती आपोआप डेन्सिटी कमी झाल्यामुळं ती वरती मूव्ह व्हायला चालू होईल. आणि त्या टेंडन्सीच्या अगेन्स्ट जाऊ नये म्हणून आपण काय करतो की, कारण नॅचरल टेंडन्सी त्याला वरती जाण्याची आहे, आपण त्याला खाली पाठवणं म्हणजे त्याच्या टेंडन्सीच्या अगेन्स्ट आपण त्याला मूव्ह करतोय. तसं होऊ नये म्हणून आपण त्याला इंजिनला जनरली खालनं पाणी देतो आणि ती जॅकेटमध्ये पास करतो. आणि जॅकेटमध्ये एकदा का ते गरम झालं की ती ऑटोमॅटिकली वरती मूव्ह व्हायला चालू होतं. आणि जर तुमची जॅकेट सिस्टम जास्त कॉम्प्लिकेटेड नसेल तर वरच्या बाजूने ऑटोमॅटिकली गरम पाणी बाहेर यायला चालू होतं. कारण मोशन इज सेट ऑटोमॅटिकली ड्यू टू डेन्सिटी डिफरन्स and hot water start coming out of the engine from the top side. Then it goes to the radiator. In the radiator it is cooled and then it will come to the bottom of the engine. From here it enters, it picks up the heat, and as it picks the heat the density goes on decreasing, and as density goes on decreasing it start automatically moving up and hot water will continue. So motion is set automatically, and such a system is what we call as thermosiphon cooling system, where we don't use any pump. Okay, there will not be any pump. And if the water jackets are very complicated, in that case we have to use a pump because lot of energy will be required to push it. Water will not, by just density difference, will be able to move from bottom to top, and therefore extra energy needed will be provided by the pump. Okay, so
See, this is the level of understanding what you should have when you learn the things in as degree in engineering. Okay, the next part is the spark plug. तर मी आता एक 2-3 पार्ट फक्त तुम्हाला जास्त एक्सप्लेन करून सांगितलं. आपण त्यातला प्रत्येक पार्ट अशा प्रकारे एक्सप्लेन करू शकतो, परंतु आपल्याला तसं एक्सप्लेन करणं चॅप्टरच्या दृष्टीने पण गरजेचं नाहीये आणि आपल्याला तेवढा वेळही नाहीये, त्यामुळं आपण ते करणार नाहीये. फक्त अपेक्षित एवढंच आहे की तुमचं तुम्ही त्या लेवलला जाऊन अंडरस्टँड करा, समजून घ्या आणि स्वतःहून स्टडी करायला शिका. So the next part what we are going to learn is spark plug. So you can see there are different types of spark plug. Basically we have a central electrode and a side electrode, and there is a 2 electrodes are connected at the tip at the front where there is a spark plug. A spark is going to happen. So there is an intentional gap over here, and here the spark happens. Okay, now the central electrode, this is your central electrode, ही बाहेरची बाजू आहे, ह्याला आपण इथं इग्निशन सिस्टम मधून कनेक्शन देतो. ओके, हाय व्होल्टेज इज प्रोव्हाइडेड टू दिस, आणि ती आतून इथे येते, आणि हे आहे ती अर्थला असतं, बाहेर कनेक्टेड असतं, अर्थला म्हणजे बॉडीला कनेक्टेड असतं. मग ह्याच्यामध्ये हे अर्थ असल्यामुळं हे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह झालं. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, ज्या वेळेला व्होल्टेज जास्त येईल त्यावेळेला इथं स्पार्क तयार होतो. ओके, सो दॅट इज हाऊ ए स्पार्क इज provided, and such as spark plugs will be provided in SI engine, where we call as spark ignition engines. So main function of the spark plug is to conduct the high potential from the ignition system into the combustion chamber. It provides a proper gap across which spark is produced by applying high voltage to ignite the mixture in the ignition chamber. कंबशन चेंबर मध्ये मिक्सर बर्न होण्यासाठी आपल्याला स्पार्क द्यावा लागतो, आणि तो स्पार्क आपण कसा क्रिएट करतोय, इग्निशन सिस्टम मधून हाय व्होल्टेज स्पार्क प्लगला देतोय. स्पार्क प्लगला ज्या वेळेला आपण हाय व्होल्टेज देऊ त्यावेळेला एक स्पार्क तयार होतो, आणि ते स्पार्क म्हणजे ठिणगी आहे थोडक्यात, आणि ती ठिणगी म्हणजे आतमधल्या मिक्सरला पेटवते. मॅन्युफॅक्चरिंग मेथड, ईच मेजर एलिमेंट ऑफ स्पार्क प्लग, सेंट्रल इलेक्ट्रोड, साइड इलेक्ट्रोड, इन्सुलेटर, या दोन्हीच्या मध्ये इन्सुलेटर असते. कुठल्या, सेंट्रल इलेक्ट्रोड आणि साइड इलेक्ट्रोडच्या मध्ये इन्सुलेटर मटेरियल असतं. And the shell is manufactured continuously in the assembly line. Then all the electrode is attached to the shell, and the central electrode is fitted to the insulator. Finally, the major parts are assembled into a single unit. Next part is governor. Again, a very important part. Governor, a device for regulating automatically output of a machine by regulating the supply of working fluid. When the speed decreases due to increase in the load, the supply valve is opened by mechanism operated by governor, and the engine therefore speeds up again to its original speed. Thus, the function of the governor is to control the fluctuation of the engine speed due to changes in the load. मला वाटतंय तुम्ही गव्हर्नर सुद्धा शिकलेला आहे डिप्लोमाला. कॅन आय गेट आन्सर? येस और नो? गव्हर्नर झाले तुम्हाला? कॅन आय गेट आन्सर? येस सर. ओके, तर मग आता मला सांगा गव्हर्नर म्हणजे काय आणि गव्हर्नर कशासाठी वापरतात. इंजिनची स्पीड कंट्रोल करण्यासाठी. स्पीड कंट्रोल करण्यासाठी. बर, ते कुठं बसवलेलं असतं? फ्युएलचा फ्लो, फ्युएलचा फ्लो कंट्रोल करण्यासाठी. फ्युएलचा फ्लो कंट्रोल करण्यासाठी. बर 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 ओके, सो बेसिकली लोडला रिस्पॉन्ड करण्यासाठी लोडचं फ्लक्च्युएशन असतं, लोडचं सिस्टम वरती लोड फ्लक्च्युएट होतो. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा आता तुम्ही गाडीचं ऍप्लिकेशन जर म्हणाल तर आता सरळ रस्त्याने गाडी चालली, अचानक चढ आला, आता इंजिन वरती लोड वाढलं. आता इंजिन वरती लोड वाढल्यानंतर देयर इज अ टेंडन्सी दॅट इंजिन विल ट्राय टू स्लो डाऊन. मग काय करायला पाहिजे? There your governor should come into picture, increase the fuel supply and produce more power to maintain the
एक्सपेक्टेड स्पीड. आता तीच गाडी आता सरळ रस्त्यावरनं जात होती, प्लेन रस्त्यावरनं जात होती, अचानक उतरायला लागली, काय होईल? देयर इज अ टेंडन्सी टू इन्क्रीज द स्पीड. मग काय व्हायला पाहिजे? फ्युअल सप्लाय कमी व्हायला पाहिजे. मग गव्हर्नर विल कम इन टू पिक्चर. इट विल रिड्यूस द फ्युअल सप्लाय so that less power is produced and will ensure that speed is maintained as per our requirement. हे गाडींमध्ये झालं. जनरेटर सारख्या ऑपरेशन मध्ये जनरेटर आपल्याला माहिती आहे, एक ठराविक लोड आपण त्याला कनेक्ट केलेला असतो आणि त्याचा लोड आपण इंजिनवरती दिलेला असतो. समजा अचानक आता मी 10 त्याच्यावर 10 पंखे आणि 10 लाईट लावले होते, अचानक मी अजून एक 5 पंखे वाढवले, आता त्यावर 15 पंखे आणि 10 लाईट झाले, म्हणजे त्यावरचा लोड वाढला. आता काय होईल? ड्यू टू हायर लोड द जनरेटर इंजिन स्टार्ट्स टू डिक्रीज इट स्पीड. परंतु आपल्याला डिक्रीज होता कामा नये, कारण इलेक्ट्रिसिटीचं एक फ्रिक्वेन्सी असते, ते फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवावं लागते. म्हणजे थोडक्यात काय तर इंजिन हाय त्या स्पीडमध्ये रन व्हायला पाहिजे. मग त्यावेळेला अगेन गव्हर्नर विल कम इन टू ऍक्शन. It will try to increase the fuel and maintain the constant speed of the engine. अचानक समजा आम्ही सगळे त्यातले पंखे बंद करून ठेवले, आता फक्त 10 लॅम्पच शिल्लक राहिलेत, लाईटच शिल्लक राहिलेत, तर काय होईल? नाउ द लोड ऑन द इंजिन हॅज डिक्रीज. नाउ द इंजिन ट्राय टू ऍक्सेलरेट. मग इंजिनचं स्पीड चेंज झालं की फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार आहे, आणि फ्रिक्वेन्सी चेंज होणं अपेक्षित नाहीये. मग काय करावं लागेल? आपल्याला फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी इंजिनचं स्पीड हाय त्या स्पीडला आणावं लागेल माघारी. मग त्यासाठी काय करतं? नाव द गव्हर्नर विल कम इन टू पिक्चर. इट विल रिड्यूस द फ्युअल अँड विल ट्राय टू रिड्यूस द पॉवर प्रोड्यूस्ड बाय द इंजिन सो दॅट द इंजिन क्रँकशाफ्ट स्पीड इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टंट. तर ही असं जिथं आपल्याला गरज भासते, अशी तिथं ऍप्लिकेशन असतं, रिक्वायरमेंट येते, त्या ठिकाणी आपल्याला गव्हर्नर वापरावं लागतं. सो आय होप यू अंडरस्टूड वाय द गव्हर्नर इज रिक्वायर्ड. एव्हरीबडी? येस, आय होप यू अंडरस्टूड. येस सर. ओके. हाँ प्लीज. Yes, okay, thank you. Next, a carburetor. Many of these parts we are again going to discuss as and when required in the coming lectures in detail also. But this is just a primary lectures where I am trying to giving you a view regarding to what depth and to what extent you need to go for understanding from the point of view of a mechanical engineer. The function of a carburetor is to atomize and meter the fuel and mix it with air as it enters into the induction system of the engine. Maintain fuel air proportion under all conditions of operating appropriate to the conditions. दोन गोष्टी त्यांनी सांगितले. पहिलं मिक्सचर तयार करायचं म्हणून सांगितलं. फ्युएल आणि एअर योग्य प्रमाणात मिक्स करून आपल्याला पाहिजे तसं मिक्सचर तयार करायचं, आणि एअर फ्युएल प्रोपोर्शन, एअर फ्युएल रेशो ज्या कंडिशनला जेवढा पाहिजे तेवढा मेंटेन करायचं. हे सगळं फंक्शन कोणाचं आहे? कार्बोरेटरचं. म्हणजे एअर फ्युएल मिक्सचर तयार करायचं आणि एअर फ्युएल रेशो मेंटेन करायचा, आणि जेवढ्या प्रमाणात एअर फ्युएल रेशो पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात तयार करायचा. तर हे सगळं फंक्शन कोणाचं आहे? कार्बोरेटरचं आहे. सो अ कार्बोरेटर विल बी युज्ड इन अ petrol engine that we are going to learn in the second chapter in detail. So don't worry about the details. This is a fuel injector. Fuel injector injects the fuel, and such a fuel will be injector will be required in case of a CI engine, where we suck the air initially, then at a proper timing we will be inject the fuel into the combustion chamber. Air fuel mixture will be produced over there, and then at a proper timing it will be burnt. Okay, so in order to spray the fuel into the combustion chamber, we require a fuel injector. So the fuel injector is a system for mixing the fuel with air
in an internal combustion engine. It has become a primary fuel delivery system used in automotive petrol engine. So here it is. Nowadays, see, even in petrol engines, we are using the injector. That is the meaning. Preferably, it will be used in diesel engines. Okay, so don't confuse by the word over here, because nowadays injectors are also used for petrol engines also. That is why this particular word is coming over here. Otherwise, injectors will be used in diesel engines. The fuel injector is only a nozzle valve. The power of the power to inject the fuel comes from a pump, fuel pump. So that is about fuel injector. Then we have a turbocharger. So turbocharger, basically it is a device used to boost the power produced by the engine. एखाद्या इंजिनचं पॉवर आपल्याला एनहान्स करायचं असेल, वाढवायचं असेल, बूस्ट करायचं असेल तर आपण टर्बोचार्जर वापरतो. तर how the turbocharger is working and all the details we are going to study in detail in chapter number 4. Don't worry about the details. Okay, so it is an energy boosting or performance boosting device. So at least that much you should know. So all these particular components we are going to discuss in detail. Now let us once again we'll move to the list and try to check out where there are any component we have missed. So crankshaft, cylinder head, flywheel, cylinder block, carburetor, piston, exhaust and inlet valves, timing belt, connecting rod, timing belt, double, fuel injector we have discussed now, oil pump we have discussed, catalytic converter. So what is this catalytic converter? Catalytic converter is used in a exhaust system. So basically we will be learning this catalytic converter in chapter number 8, in the chapter where we are learning pollution related things. Okay, that is 8 number chapter where we are learning alternative fuels and pollution in engines. So in that chapter we'll be using this catalytic converter. Basic use of this particular catalytic converter is to treat the exhaust gases and convert some of the pollutants, so-called pollutants, into non-harmful products before letting them to atmosphere. जे काही पोल्युशन गॅस तयार झालेले आहेत, गॅसेस तयार झालेले आहेत, इंजिन मधून बाहेर येत आहेत, ते ऍटमॉस्फिअर मध्ये सोडून द्यायच्या अगोदर त्याला थोडंसं ट्रीट करायचं आणि त्याला लेस हार्मफुल करायचं. हे काम कोणाचं आहे? कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टरचं आहे. So we'll be discussing this in detail. There are two-way catalytic converter, three-way catalytic converter, and so many things are there. What is used in the catalytic converter? What is the constructional details of catalytic converter? All the details we are going to learn in detail. Oil seal, जिथं जिथं ऑइल असेल तिथं आणि जिथं मुव्हिंग पार्ट आहेत तिथं आपल्याला ऑइल सील वापरावं लागतात. टर्बोचार्जर आता आपण यूज केलं. फ्युएल टँक, स्टोरेज ऑफ द फ्युएल, सेन्सर्स, आपल्या मगाशी एक सेन्सर बघितला, ऑक्सिजन सेन्सर, असे वेगळे वेगळे सेन्सर आजकाल गाड्यांमध्ये वापरतात. ओके, विल बी डिस्कसिंग इन वन ऑफ द चॅप्टर्स. इनटेक मॅनिफोल्ड, इनटेक अँड एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड आपण बघितलं. वॉटर पंप विल बी रिक्वायर्ड इन वॉटर कूलिंग सिस्टम वेअर द water will be taken from the radiator and it will be given to the engine for circulating the water. Exhaust manifold, inlet manifold, nantar exhaust manifold. Fan, it is a part of again a cooling system. Radiator, spark plug. So all the components we have discussed. Now, so it is almost 11:47. Now before moving ahead to the next point, see, the first experiment in our term work part is group A, constructional details of IC engine. So here I will give the points of this particular experiment. What is supposed to be written in this particular experiment in the next lecture. Okay, so I will dictate, I will write it and display it so that you can take down the points.
Now, one of this particular point is when we are talking of the constructional details, we are supposed to understand the different parts of engine. Okay, and there you will be listing all these particular components and you will be writing all these particular things whatever we have discussed in experiment number 1. Okay, because see, in a hurry we are going to complete all these particular things in a short time because due to your late admissions, so we will not be maybe or may not be able to complete all these things in the lab, but whenever you are here again, you can see all these particular components whatever we have discussed over here, everything is there in our lab. You can whenever you come over here, you can see all these particular components over here. But what I mean to say now is that हे सगळे एक लिस्ट, म्हणजे तिथे एक पॉइंट अशी असणार आहे की लिस्ट ऑफ द इंजिन डिफरंट इंजिन कॉम्पोनेंट्स, आणि त्याच्या पुढची पॉइंट अशी असणार आहे की एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच इंजिन कॉम्पोनेंट्स विथ देअर फंक्शन अँड मटेरियल युज्ड. जे आतापर्यंत आपण डिस्कस केलं ते सगळं तुम्हाला परत स्वतःहून लिहायचं आहे, बरोबर. तर ती त्या एक्सपेरिमेंटचा भाग असणार आहे. तर आतापर्यंत आपण जे काही डिस्कस केलं बऱ्यापैकी डिटेल्समध्ये, तर ह्या सगळ्या गोष्टी एक्सपेरिमेंट नंबर 1चा भाग होता. एक्सपेरिमेंट नंबर 1चा भाग होता. कारण अजून एकदा तुम्हाला मी दाखवतो, इथं इंट्रोडक्शन आहे आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ आयसी इंजिन आहे. इथं कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स आपल्याला पॉइंट नाहीये. तर पण मी इथं कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स सुरुवातीलाच कव्हर करणं अपेक्षित मला एवढ्यासाठी होतं, कारण जोपर्यंत आपण पार्ट्स अंडरस्टँड करत नाहीये तोपर्यंत आपल्याला पुढच्या गोष्टी कळत नाहीत. अँड दॅट इज ऑल्सो becoming one of the points of experiment number 1. So I think we will stop today for whatever we are discussed now. So any doubt regarding any part whatever we have discussed today, if you are having, you can ask. We will in the next lecture we will go for classification of IC engine. So now we have completed the introduction part, and now we'll go for classification of IC engines in the next class. So any doubt, if you have, please ask your doubt so that I can answer them, or else you can mark your attendance in the chat box. If you understood everything whatever has been discussed, you may leave. And those who are having doubts, please be free to ask your doubts. ज्याला कोणाला जे काही डाऊट आहे ते विचारा. डाऊट सगळे क्लिअर झाले असतील, सगळं समजलं असेल, then you can mark your attendance in the chat box and you can leave. I am expecting doubts. हॅलो, हा बोला सर. ते एक्सपेरिमेंट जे आहे हा ते कम्प्लीट कधी करायचे? आता मी तुम्हाला ते पॉइंट्स देणार आणि जसं पॉइंट मिळतील तसे तुम्ही तुमच्या एंडला लिहून ठेवायचे. ओके सर. आणि ज्या वेळेला मग शेवटी आपण सांगू की आता सबमिट करा, त्यावेळेला तुम्ही ती सबमिट करायची. ठीक आहे सर, थँक्यू. कारण आता कसं होईल, आपल्याला परत त्यासाठी सेपरेट वेळ मिळणार नाहीये, म्हणून मी ते लेक्चर मध्ये असं कंबाईन करून दोन्ही पुढे नेतोय, जेणेकरून आपल्याला वेळ कमी लागेल आणि कमी वेळेत आपला हे होईल. नाहीतर परत हा बोला. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आता तुम्ही आज दिलेला आहे. नाही असं नाहीये. एक्सपेरिमेंट नंबर 1चा एक भाग, छोटासा भाग मी तुम्हाला आज शिकवल्यापैकी आहे हे सांगतोय, काल आणि आज शिकवल्यापैकी. तर याच गोष्टी आहेतच, परंतु त्याच्याबरोबर अजून थोड्याशा पण गोष्टी असतील त्यात, तर मी तुम्हाला त्यात पॉइंट्स देईन
की एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मध्ये हे पॉइंट्स लिहायचे आहेत. त्यात हे सगळं होतं हे तुम्हाला सांगतोय किंवा हे सगळं आहे त्यात एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मध्ये. ओके, थँक्यू सर. कारण परत हे शिकवणं आपल्याला रिपिटेशन होईल म्हणून मी म्हणतोय. आणि रिपिटेशन म्हटलं की आपल्याला टाइम जास्त लागेल. बोला सर मॅन्युअल आहेत का एक्सपेरिमेंटला? मॅन्युअलची काही गरज नाहीये. आलं लक्षात. शक्यतो कसं होतं माहिती आहे का, मॅन्युअल म्हणलं की परत डॉंकी वर्क येतं. आपल्याला डॉंकी वर्क करायचं नाहीये. तुम्ही प्रत्येकानं जे काय लिहिल ते मी ऍक्सेप्ट करतो. डोंट वरी अबाउट दॅट. फक्त काय करा, जे पॉइंट्स लिहायचे आहेत ते मी ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे तेवढ्याप्रमाणे ते वाचायचं आणि तुमच्या शब्दात लिहून काढायचं. दॅट इज इट. संपलं. ओके. डोंट वरी अबाउट दॅट. ग्रामर बाकीच्या गोष्टी आहेत. आय एम नॉट अ इंग्लिश टीचर टू टीच यू ग्रामर. इट विल बी इमटेरियल फॉर मी. ओके. ओनली थिंग इज कंटेंट वॉट एव्हर इज एक्सपेक्टेड दॅट शुड बी देअर. तेवढं काळजी घ्या म्हणजे झालं. ओके सर. ओके. सो एनी डाऊट यू कॅन आस्क. तर त्याचे PDF पण सेंड करा की मग. कशाचं? आता जे शिकवलं आहे का त्याचं पीपीटी. हा PPT. हा मी शेअर करतो, काय हरकत नाहीये. ऍट द एंड आय विल शेअर द पीपीटी ऑल्सो. ओके सर, थँक्यू. ओके. हा डझंट मॅटर. Okay, thank you.